हेलो जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स केम छो आजना नवा विडियो में तमारू बधानुं स्वागत छे अने आशा करूँ छूँ कि तमे लोको मजामां ज हशो। तो फ्रेंड केरीनी सीजन आवी गई छे अने काची केरीने आखुं वरस खावा माटे तेमांथी अथाणा बनाववामां आवे छे। तो फ्रेंड्स आज हूँ तमारी साथे गुजराती स्पेशियल तेल वगरनुं गोळ केरी, खाटी केरी अने मेथिया केरी शेर करीश। तो सौथी पहला तो केरीने मैं अर्धी कलाक माटे पाणीमां पलाળી दीधी हती कारण के केरीनी तासीर गरम होय छे अने पलाळवाथी तेनी गरमी थोड़ी घणी ओછી थई जती होय छे अने फ्रेंड तेमां પાંદડા अने चरना डागा बी होय छे तो ते पण નીકળી जता होय छे। तो बस अहींया केरीने सरस रीते मैं वॉश करी लीधी छे। हवे तेनी पील ऑफ करीश। तो અથાણું ते इन्स्टंट रेसिपी नथी, तेने बनता 3-4 दिवस लागे छे। हाँ, घणा इन्स्टंट અથાણા छे पण आपणा जे ट्रेडिशनल અથાણા छे तेने थोड़ी प्रोसेस लेंधी होय छे, 2 થી 3 दिवस लागता होय छे। हवे केरीनी छाल उतारीने तेना कटका करवाना छे। केरीनी छाल उतारवी कम्पलसरी नथी, तमे छाल साथे पण અથાણું बनावी शको छो, पण हूँ छाल उतारीने અથાણું बनावुं छुं कारण के तेनाथी અથાણાमां केरी सॉफ्ट रहे छे। तो फ्रेंड अहींया बधी ज केरीनी पील ऑफ कर दीधी छे अने हवे तेना पीसीस करीश। अमारुं घर टाउनशीप में छे, तमने बधाने खबर ज छे। तो अहींया केरी मळे छे तेना पीसीस करीने नथी आपता, मीन्स के अहींया पीसीस करवानुं मशीन नथी ए लोको पासे, तो पीसीस घरे जाते ज करवा पड़े छे। अने प्लस आपणे 12 पीस करावीए तो ते बोज मोटा करी देता होय छे। तो अहींया हूँ थोड़ा नाना पीसीस करीश कारण के छोकराओ पण અથાણું खाता होय छे, तो नाना पीसीस थी અથાણું ओछुं वेस्ट जाय छे अने फटाफट केरी गળી पण जाय छे। तो अहींया मैं અથાણા बनाववा माटे राजापुरी केरी लीधी छे। गुजरातमां ऑलमोस्ट बधा लोको राजापुरी केरीना ज અથાણા बनावता होय छे। साइजमां थोड़ी मोटी आवे छे अने प्लस स्वादमां पण थोड़ी खाटी मीठी होय छे। तो फ्रेंड बस अहींया गोळ केरी अने खाटी केरी माटे थोड़ा मोटा एटले के मीडियम साइजना पीस कर्या छे अने जे मारे मेथिया केरी बनाववानी छे तेना माटे थोड़ा नाना पीस करीश कारण के मेथीना दाणा नाना होय छे, तो तेनी साथे सेट थाय तेवा केरीना पीसीस करीश। हवे केरीना जे कटका छे तेने 30 कलाक सुधी हळदर अने मीठामां बोळवाना छे। आ प्रोसेस कम्पलसरी छे कारण के आनाथी અથાણું आखुं वरस बगड़तुं नथी। तो फ्रेंड अहींया सौथी पहेला तो मोटा पीसीस लीधा छे, तेमां नमक नाखवानुं छे। नमक सफेद ज यूज करवानुं छे अने स्वाद अनुसारथी थोडुं वधारे नाखवानुं छे अने पछी तेमां हळदर नाखी बंनेने मिक्स करी देवानुं छे अने 30 कलाक माटे ढांकीने राखवानुं छे अने वच्चे वच्चे 5-6 कलाक पछी तेने हलाववानुं छे। उपर नीचे करवानुं छे एटले बधी केरीमां सरस हळदर अने मीठुं चढ़ी जाय। तो बधा ज અથાણાનો पहेलो स्टेप छे तेने 30 कलाक सुधी हळदर अने मीठामां बोळवानुं। तो बस फ्रेंड्स अहींया हूँ एने ढांकीने मूकी दईश अने पछी आ नाना पीसीस छे तेमां बी सेम प्रोसेस करीश। हळदर अने मीठुं नाखी दईश अने तेने पण हलावी मिक्स करीने मूकी दईश। અથાણા બનાવવાનું કામ બહુ જ જવાબદારીથી ભરેલું હોય છે કારણ કે તેમાં ઘણી બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સનું ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે જેથી તે આખું વરસ સારા રહે। તો ફ્રેન્ડ આપણે આપણા વડીલોની પ્રેઝન્ટમાં જ ઓલમોસ્ટ અથાણા બનાવતા હોય છે અને મેં અથાણા મારી સાસુ પાસેથી બનાવતા શીખેલા છે। મારા સાસુ બહુ જ સરસ અને ટેસ્ટી અથાણા બનાવતા હતા। અથાણા બનાવવા માટે સ્પેશિયલી તેને ઇન્વાઇટ કરતા હતા બધા। તો બસ 5-6 કલાક પછી આવી રીતે કેરીને ઉપર નીચે કરવાની છે। तो आવું 30 कलाकमां 3 થી 4 वखत करवानुं छे। तो फ्रेंड आज सवारे मैं हळदर मीठामां केरीने पलाळेली छे अने हवे तमने हूँ बीजा दिवसे सवारे मळुं छुं। हवे हूँ मेथिया केरी माटे मेथी पलाળી दईश। तो मेथी साइजमां मोटी लेवानी छे अने प्लस 5 થી 6 कलाक ज मेथीने पलळता लागे छे एटले बहु वेली पलाळवानी नथी। तो फ्रेंड अहींया मेथीने सरस रीते वॉश करीने मैं पलाળી दीधी छे अने हवे लईश गाजर। तो फ्रेंड आ गाजरना खोकड़ा मैं मारी मम्मी पासेथी लीधेला छे। आम तो मार्केट में रेडीमेड मळी जाय छे पण अमे टाउनशीप में रहीए छीए तो टाउनशीप में आ नथी मळता अने जो आ घरे बनाववा होय तो आनी प्रिपरेशन तमारे 3 महीना पहेला करवी पड़े छे। शियाळामां ज्यारे देसी गाजर आवे छे त्यारे गाजरने सरस वॉश करीने तेना पीसीस करीने तेमां मीठुं नाखीने तेने सुकावाना होय छे। तो अहींया गाजरने पण मैं सरस रीते वॉश करी दीधा छे अने हवे लीधी छे खारेक। खारेकने पण वॉश करी नाखीश अने पछी तेने गरम पाणी में पलाळीश। गाजर अने खारेक बंनेने गरम पाणी में पलाळवाना छे एटले ते सॉफ्ट थई जाय। तो आ गाजर गोळ केरीना અથાણામાં નાખવાનું છે અને ગાજરના ખોખડા દેશી ગાજરના જ બનતા હોય છે। તો ફ્રેન્ડ અથાણા બનાવવાની પ્રોસેસ 3 થી 4 મહિના પહેલા સ્ટાર્ટ થઈ જતી હોય છે। તો અહીંયા ગાજરના ખોખડાને અને ખારેકને બંનેને ગરમ પાણીમાં પલાળી દઈશ। ગરમ પાણી સરસ રીતે કરવાનું છે એટલે જલ્દી પલળી જાય અને સોફ્ટ થઈ જાય। અને પછી અહીંયા મેથી પણ સરસ પલળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। તો તેનું બી પાણી નીકાળી દઈશ।
મેથીને પલાળવામાં પણ ધ્યાન રાખવાનું છે, બહુ વધારે ટાઈમ પલાળવાની નથી, 5 થી 6 કલાક ઇનફ છે. વધારે પલળી જાય તો મેથી ચીકણી બની જતી હોય છે અને પછી તેની ચીકાશ મેથીમાંથી નીકળતી નથી અને અથાણું બગડવાનો ડર રહે છે. તો અથાણામાં મેથી એકદમ કોરી અને ચીકણી ના હોવી જોઈએ. કેરી પલાળ્યાને બીજે દિવસની સાંજનો ટાઈમ છે, એટલે કે 30 કલાક થઈ ગયા છે. તો હવે કેરીને હું પાણીમાંથી નીકાળી દઈશ અને છૂટી કરીને આખી રાત સુકાવી દઈશ. કાલ સવારે કેરી હળદર અને મીઠામાં બોળેલી હતી. કાલ આખો દિવસ, પછી રાત અને આજનો આખો દિવસ, એવી રીતે 30 કલાક રાખવાની છે. તો ફ્રેન્ડ, હળદર મીઠાવાળી કેરી બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે મમ્મી અથાણા બનાવવા માટે કેરી સૂકવતા ત્યારે અમે બહુ જ આ કેરી ખાતા. તો બસ હવે અહીંયા એક મેં રૂમાલ લીધો છે, કોટનનો લેવાનો છે, એટલે એક્સ્ટ્રા પાણી તે ઓબ્ઝર્વ કરી લે. કેરીને સ્પ્રેડ કરી અને આ રૂમાલ ઉપર સુકાવી દઈશ. આખી રાત રાખીશ ફેન નીચે. કેરીને તડકામાં નથી સુકાવવાની, ઘરની અંદર ફેન નીચે જ સુકાવવાની છે અને સવાર સુધીમાં તે કોરી થઈ જશે. પછી તેનું અથાણું બનાવવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ, કેરીને ચીકણી ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલે એના માટે આપણે તેને છૂટી છૂટી સુકવશું. બાજુમાં હોય તો ઘણી વખત તે ચીકણી થઈ જતી હોય છે અને ઘણી વખત તો અથાણામાં ફૂગ વળવાનું કારણ પણ આ જ હોય છે કે કેરી સરસ રીતે કોરી નથી થઈ. તો કેરી કોરી થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને ફ્રેન્ડ, કેરીમાંથી જે પાણી નીકળ્યું છે, ખાટું પાણી, તે બહુ જ યુઝફુલ છે. તો તેને ફેંકવાનું નથી, તેને સ્ટોર કરીને રાખવાનું છે જ્યાં સુધી અથાણાની સિઝન ચાલે છે. અને અહીંયા મેથી પણ સરસ રિન્સ થઈ ગઈ છે, બધું પાણી નીકળી ગયું છે. હવે મેથીને અડધી કલાક પાછી ખાટા પાણીમાં પલાળવાની છે, એટલે તેમાં ખટાશ ચડી જાય. તો આ પાણી એક પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. તો બધી જ વસ્તુઓ જે અથાણામાં નાખવાની છે તેને આમાં પલાળવાની છે. અને ફ્રેન્ડ, અહીંયા બધી જ કેરીને છૂટી છૂટી કરી દઈશ, કારણ કે બધામાં સરખી હવા લાગે અને તે કોરી થઈ જાય. અને જો ફ્રેન્ડ, આ બધી કેરીને સુકાવી દીધી છે. નાના પીસ અને મોટા પીસ બંને અલગ રાખેલા છે, એટલે પછી મારે અલગ કરવામાં ઇઝી પડે. અને જો અહીંયા ગાજર પણ સરસ પલળી ગયા છે, સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે તેમાંથી પાણી નીકાળી અને તેને પણ ખાટા પાણીમાં પલાળી દઈશ. ગાજર અને ખારેક બંને ગોળ કેરીમાં નાખવાના છે અને એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે. અગર તમને ગાજરના ખોખડા ન મળે તો તમે ખારેકની ક્વોન્ટિટી વધારી શકો છો. બંનેનો ટેસ્ટ અથાણામાં સેમ જ આવે છે. તો બસ અહીંયા ખાટા પાણીમાં ગાજરને અડધી કલાક માટે ડીપ કરી દેશું. અને પછી સેમ એઝ ખારેકને પણ એમ જ કરવાની છે, પણ ખારેકનું કટિંગ બાકી છે, એટલે પહેલાં ખારેકને કટિંગ કરવી પડશે. તો બસ ખારેક પણ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, એટલે કટિંગ કરવી ઇઝી પડશે. તો તેને પણ ગરમ પાણીમાંથી નીકાળી અને તેને કટિંગ કરવાની છે અને તેમાં જે ઠળિયા હોય તે નીકાળી દેવાના છે. આ ગોળ કેરી અને ખાટી કેરીના અથાણામાં તમે ગુંદા પણ નાખી શકો છો. ગુંદાને પણ ભાંગીને કેરી સાથે જ 30 કલાક ડીપ કરવાના હોય છે. પણ ફ્રેન્ડ, તમને ખબર જ છે, અમે ટાઉનશીપમાં રહીએ છીએ, સિટીથી દૂર, અને ગુંદા મને ટાઉનશીપમાં મળ્યા નહીં. આવે છે, ક્યારેક આવે છે, તો હું ગુંદાનું સ્પેશિયલ અલગથી જ અથાણું બનાવી દઈશ. અને આમાં મેં સ્કીપ કર્યા છે, કારણ કે અત્યારે મને નથી મળ્યા. અને પછી હવે અથાણાની સિઝન ધીરે ધીરે જતી રહેશે, એટલે ગુંદાની પણ મેં વેઇટ ના કરી. તો ફ્રેન્ડ, અહીંયા બસ હું ખારેકને લાંબી કાપી લઈશ અને પછી તેને પણ ખાટા પાણીમાં અડધી કલાક માટે પલાળી દઈશ. અને હવે મેથીને પલાળ્યાની પણ અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, તો તેને ગાળી લઈશ અને એમાંથી જે ખાટું પાણી નીકળે તેમાં ખારેકને પલાળી દઈશ. તો ફ્રેન્ડ, આ ખાટા પાણીનો તમે વારંવાર યુઝ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ, બસ અહીંયા બધી મેથીને નીકાળી લેશું અને એ પાણીમાં ખારેકના કટકાને અડધી કલાક પલાળી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ, અથાણા મને તો બહુ જ ઓછા ભાવે છે, પણ મારા હસબન્ડને બહુ જ ભાવે છે, એટલે હું હર વર્ષે અલગ અલગ ટાઈપના 3 થી 4 અથાણા બનાવું છું. અને અમે આપણું ગુજરાતીઓનું ઘર અથાણા વગરનું હોય જ નહીં. દાળ ભાત શાક રોટલી ગમે તેટલા સ્વાદિષ્ટ હોય, પણ જો તેમાં અથાણું ન હોય તો તે થાળી બે સ્વાદ જ લાગે છે. અથાણું થાળીને 4 ચાંદ લગાવી દે છે. અને અથાણું શાકની પણ ગરજ સારે છે. મીન્સ કે ઘણી વખત શાક ન હોય તો આપણે થેપલા, અથાણું અને દૂધ ને છાશ ને દહીંને ખાઈ લેતા હોય છે. તો અથાણું શાકના ઓપ્શનમાં પણ ચાલી શકે છે. તો બસ ફ્રેન્ડ, અહીંયા હવે મેથીને મેં ગાળી લીધી છે, સરસ રિન્સ થઈ ગઈ છે. તો પછી તેને છૂટી કરી અને તેને પણ સુકાવી દેવાની છે. અને ગાજર અને જે ખારેક પલાળી છે તેને પણ અડધી કલાક થાય પછી તેનું ખાટું પાણી નીકાળીને તેને પણ અહીંયા છૂટી કરીને સુકાવી દેવાનું છે. બધી જ વસ્તુને કોરી થાય પછી જ યુઝ કરવાની છે અને બધી જ વસ્તુઓને ખાટા પાણીમાં પલાળવાની છે. અહીંયા તમે લાલ મરચાં પણ નાખી શકો છો, તો તેને પણ કાપીને ખાટા પાણીમાં પલાળવાના છે. અને ગુંદાને તો કેરી સાથે જ પલાળવાના છે 30 કલાક માટે, એટલે તેની ચીકાશ નીકળી જાય.
તો ફ્રેન્ડ અથાણાની અહીંયા અડધી પ્રોસેસ થઈ ગઈ છે. હવે કાલે બધું મિક્સ કરવાનું જ રહેશે. ખાટી કેરી અને મેથિયા કેરી કાલે રેડી થઈ જશે, પણ ગોળ કેરીને હજી 3 થી 4 દિવસ લાગશે, કારણ કે ગોળ પીગળતા વાર લાગે. તો બસ અહીંયા બધું ઓવરનાઇટ માટે છૂટું કરીને મૂકી દીધું છે, ફેન ચાલુ રાખેલો છે. અને હવે ફ્રેન્ડ હું તમને મળું છું બીજે દિવસે સવારે. સૌથી પહેલાં હું અહીંયા મગફળીનું તેલ લીધું છે, તેને ગરમ કરી લઈશ. સિંગ તેલનો જ અથાણામાં યુઝ કરવાનો છે અને નવું જ બની શકે તો લેવાનું છે, રિયુઝ કરેલું તેલ નથી લેવાનું. તો આપણા ગુજરાતમાં મગફળીનું તેલ જ અથાણા માટે વપરાય છે. અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ ઓઇલનો યુઝ થાય છે, પણ આપણે ગુજરાતમાં માંડવીનું તેલ જ યુઝ કરીએ છીએ. તો બસ અહીંયા 1 લીટર મેં તેલ લીધું છે. ગોળ કેરીમાં બિલકુલ બી તેલ નહીં નાખવું, ખાટી કેરી અને મેથિયા કેરીમાં જ તેલનો યુઝ થશે, એટલે 1 લીટર ઇનફ છે. તો સૌથી પહેલાં તો તેને ગરમ કરી લઈશ, એટલે એમાં જે બી મોઇસ્ચર હોય તે નીકળી જાય. અને ગરમ કરી અને ઠંડુ થાય પછી આ તેલનો યુઝ કરવાનો છે, અને વઘાર માટે ગરમ તેલનો યુઝ કરવાનો છે. અથાણા બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે તે થોડી ડિફિકલ્ટ હોય છે, અને દરેક ફેમિલીની અથાણા બનાવવાની પ્રોસેસ અલગ અલગ હોય છે, અને તે જનરેશન ટુ જનરેશન પાસ આઉટ થતી હોય છે. પહેલાંના જમાનામાં અથાણા બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે તે ખાનગી રખાતી હતી, એકબીજા લોકો સાથે તે શેર ન કરતા હતા. પરંતુ આજકાલ રેડીમેડ મસાલાએ અથાણાની જે પ્રોસેસ છે તેને બહુ જ ઇઝી બનાવી દીધી છે. રેડીમેડ મસાલો મળે છે એટલે અથાણા બનાવવા બહુ જ ઇઝી બની ગયા છે. અધરવાઇઝ અથાણાના મસાલામાં જે મેથીના કુરિયા, રાયના કુરિયા, ધાણાના કુરિયા, એનો અલગ અલગ માપ હોય છે, અને જો તે પરફેક્ટ ના પડે તો અથાણાનો જે ટેસ્ટ છે તે પરફેક્ટ નથી આવતો. તો ફ્રેન્ડ બસ જો અહીંયા મેં બધી વસ્તુઓને અલગ અલગ કરી દીધી છે. ગોળ કેરી માટે અહીંયા ગાજર, ખારેક અને કેરી લીધી છે. ખાટી કેરી માટે કેરી લીધી છે એકલી, ગુંદા મને નથી મળ્યા. અને પ્લસ અહીંયા મેથિયા કેરી માટે મેથી અને કેરી લીધી છે. અને જો મેથી એકદમ છૂટી છૂટી છે, બિલકુલ બી ચીકણી નથી, એકદમ સરસ કોરી થઈ ગઈ છે. અને કેરી પણ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ ગઈ છે. ચીકાશ બિલકુલ બી ન હોવી જોઈએ, આમ ટચ કરીએ તો ચીપચીપ ના થવી જોઈએ. અને જો વાતાવરણ પણ મોઇસ્ચરવાળું હોય છે તો પણ કેરી ચીપચીપ થાય છે. તો મે મહિનામાં ઓલમોસ્ટ અથાણા બની જવા જોઈએ, કારણ કે જૂનથી વરસાદ ઓલમોસ્ટ ચાલુ થઈ જતો હોય છે. તો કેરી પછી એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય નથી થતી. અને હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. તો ફ્રેન્ડ અહીંયા મેં રામદેવનો અચાર મસાલો લીધો છે. ઘણી બધી કંપનીના અચાર મસાલા મળે છે, પણ મને રામદેવનો વધુ પસંદ છે. એનાથી અથાણાનો ટેસ્ટ અને કલર બંને સરસ આવે છે. તો ફ્રેન્ડ ચલો હવે આપણે પહેલાં ખાટી કેરી બનાવશું, મેથિયા કેરી બનાવશું, અને પછી લાસ્ટમાં ગોળ કેરી બનાવશું. તો ખાટી કેરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા એક પતીલીમાં મસાલો લઈ લીધો છે. અને હા, અથાણા બનાવવા માટે ઓલવેઝ સ્ટીલના વાસણનો જ યુઝ કરવાનો છે, એલ્યુમિનિયમના વાસણ નથી લેવાના. અને બસ વચ્ચે પછી થોડો અહીંયા ખાડો કરવાનો છે, તેમાં મરી નાખવાના છે, અને થોડી હિંગ નાખવાની છે, અને પછી તેમાં ગરમ તેલ નાખવાનું છે. તેલ વ્યવસ્થિત ગરમ કરવાનું છે, એટલે જે મસાલો છે તે પાકી જાય, અને પછી તરત જ તેને ઢાંકી દેવાનું છે, એટલે મસાલાની જે સ્મેલ છે તે પણ તેમાં જ રહે, અને પ્લસ વરાળ નીકળે નહીં, એટલે જે મસાલો છે તે સરસ રીતે પાકી જાય. તેલને વરાળ નીકળે તેટલું ગરમ કરવાનું છે, એકદમ તેલને ઉકાળવાનું નથી, નહીંતર ઘણી વખત મસાલો ઉકળતા તેલમાં નાખવાથી કડક પણ થઈ જતો હોય છે. તો ફ્રેન્ડ જુઓ અહીંયા મસાલો તૈયાર છે. હવે ઠંડો થાય પછી તેમાં કેરીને મિક્સ કરી દેવાની છે. તો અહીંયા ખાટી કેરી તૈયાર થઈ જશે, અને પછી બોટલમાં ભરી અને ઉપરથી તેલ નાખવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ આગળની પ્રોસેસ આપણે પછી કરશું. અત્યારે મસાલો ઠંડો થવા દેશું, અને પછી હવે આપણે મેથિયા કેરીનો મસાલો રેડી કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં મેથિયા કેરીની ક્વોન્ટિટી થોડી ઓછી છે, તો મસાલાની ક્વોન્ટિટી થોડી ઓછી લીધી છે. મસાલાનો અહીંયા કોઈ માપ નથી હોતો, તમને જો હવે જ વધારે પસંદ હોય તો મસાલો વધારે નાખી શકો છો. અને એમાં મેં ખાલી હિંગ જ નાખી છે, અને તેલ નાખીને મસાલાનો વઘાર કરી દીધો છે. અને બસ તેને પણ થોડી વાર ઢાંકી દેવાનું છે, એટલે ગરમ તેલમાં મસાલો સરસ પાકી જાય. અને પછી બસ આમ ઠંડુ થાય પછી તેમાં મેથી અને કેરી એડ કરી દેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ જો કેટલું ઇઝી છે અથાણા બનાવવાનું કામ. આજકાલ રેડીમેડ મસાલો મળે છે, એટલે અથાણા બનાવવા બહુ જ ઇઝી થઈ ગયા છે. અધરવાઇઝ અથાણા બનાવવામાં આપણને ડર લાગતો હોય છે, કારણ કે પરફેક્ટ નાપ હોવું બહુ જ જરૂરી છે. અને બસ હવે બનાવીશ ગોળ કેરી. તો ફ્રેન્ડ અગર તમે ક્યારેય પણ અથાણા નથી બનાવ્યા તો ધીરે ધીરે ચાલુ કરજો. એક વખત સારા નહીં બને, પણ બીજી વખત તમને થોડી પ્રેક્ટિસ થઈ જશે, એક્સપિરિયન્સ થઈ જશે, તો બેટર બનશે જ. અને 2-3 વર્ષમાં તમે તેના ધીરે ધીરે એક્સપર્ટ
ઝટપટ થતા જશો. તો ફ્રેન્ડ અહીંયા ગોળ કેરી માટે સ્પેશિયલ ગોળ મળે છે. આમાં દેશી ગોળ નથી લેવાનો, ભીલી ગોળ લેવાનો છે, એટલે તેમાં મોઇસ્ચર ઓછું હોય. તો બસ હવે તેને ખમણશું અને આ કામ સૌથી હાર્ડ છે ગોળને ખમણવાનું, કારણ કે ગોળ હાર્ડ હોય છે. યા ફિર તમે તેને બારીક કાપી પણ શકો છો યા ખમણી શકો છો, કોઈ પણ રીતે તેને બારીક બનાવવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ ગોળની ક્વોન્ટિટી જેટલી કેરી, ગાજર અને ખારેક છે તેટલી જ લેવાની છે. તો ત્રણેય થઈને 750 ગ્રામ છે, તો અહીંયા 750 ગ્રામ જેટલો ગોળ લેવાનો છે. અને સામે એટલો જ મસાલો આવશે, એટલે આપણું અહીંયા અથાણું છે તે 2 કિલો જેટલું બનશે. તો અહીંયા હું નાપ કરી લઈશ. તો અહીંયા મેં સ્કેલ મશીન ઉપર તપેલી મૂકી દીધી છે અને 0 ઉપર સ્કેલ મશીન કરી દીધું છે. અને પછી તેમાં ગાજર, ખારેક અને કેરી નાખી દીધી છે, જે 750 ગ્રામ થઈ છે. હવે તેમાં 750 ગ્રામ ગોળ નાખશું, એટલે ટોટલ 1.5 કિલો થઈ જશે બધું. અને પછી મસાલો તો તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે, તમારે કેટલો હવેજ ખાવો છે. એકચ્યુઅલી મસાલો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલો નાખેલો છે, એટલે અહીંયા આપણું જે અથાણું બનશે તે 2 કિલોનું બનશે. તો ફ્રેન્ડ ગોળ કેરીનો અલગ અચાર મસાલો આવે છે, તે થોડો સ્વીટ આવે છે, તો તે જ લેવાનો છે. ખાટી કેરીના મસાલાથી ગોળ કેરી નથી બનાવવાની. અને બસ અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલો ગોળ કેરીનો મસાલો નાખી દીધો છે અને બસ હવે બધું મિક્સ કરવાનું છે. આ અથાણું બનતા 5 થી 6 દિવસ લાગે છે, કારણ કે ગોળને પીગળતા મિક્સ થતાં થોડી વાર લાગે છે. આમાં હું તેલનો બિલકુલ બી યુઝ નહીં કરું. જે ગ્રેવી બનશે તે ગોળની જ બનશે. ઘણા લોકો અડધી ગોળ અને અડધો ખાંડ નાખે છે, ખાંડ દળીને નાખવાની છે. અને ઘણા લોકો એકલા ગોળનું બનાવે છે, ઘણા લોકો એકલા ખાંડનું બનાવે છે, પણ હું અહીંયા એકલા ગોળનું જ બનાવું છું. તો ફ્રેન્ડ બસ અહીંયા મિક્સ કરી દઈશ. મિક્સ કરવામાં સ્ટાર્ટિંગમાં થોડો વાર લાગે છે, પછી ધીરે ધીરે જેમ ગોળ પીગળતો જાય છે તેમ ઇઝી બનતું જાય છે. અને એમાં નાખવાના છે ધાણા અને વલિયાળી. એ બંનેનો ટેસ્ટ અને ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે. એટલે ગોળ કેરીમાં ધાણા અને વલિયાળી નાખવાના છે અને ખાટી કેરીમાં મરી નાખવાના છે, તે યાદ રાખજો. બસ હવે બધું મિક્સ કરી દેશું. સ્ટાર્ટિંગમાં મિક્સ ન થાય તો થોડી વાર છોડી દેવાનું છે. થોડી વારમાં ગોળ પીગળી જશે તો તે થોડું લૂઝ થઈ જશે. અને અહીંયા ખાટી કેરીનો જે મસાલો છે તે ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેમાં આપણે કેરી મિક્સ કરી દેશું. બધાની અથાણા બનાવવાની પ્રોસેસ અલગ અલગ હોય છે. તો ફ્રેન્ડ મારી આ અથાણા બનાવવાની પ્રોસેસમાં કોઈ પણ કમી હોય તો કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી મને જણાવજો. તેમાં હું જરૂર સુધારા વધારા કરીશ. બાકી તો હું મારા સાસુ જેમ બનાવતા તેમ જ બનાવું છું. અને બસ અહીંયા જો ખાટી કેરી તૈયાર છે. આ અથાણાને તેલમાં ડુબાડીને રાખવાનું હોય છે અને આખું વરસ તમે તેને બહાર સ્ટોર કરી શકો છો. ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર નથી, પણ બહુ ગરમ જગ્યાએ નથી રાખવાનું. તો ફ્રેન્ડ ખાટી કેરી તૈયાર છે અને હવે મેથિયા કેરીને મિક્સ કરી દઈશું. તો તેનો મસાલો પણ ઠંડો થઈ ગયો છે, તો હવે તેમાં મેથી અને કેરી એડ કરી દઈશું. ઘણા લોકો ચણા અને મેથીનું પણ કરે છે, તો તેની બી સેમ પ્રોસેસ હોય છે. મેથીની જેમ ચણાને પલાળી ખાટા પાણીમાં પલાળવાના છે અને પછી ડ્રાય કરીને તેમાં મસાલામાં મિક્સ કરવાના છે. તો તમે ચણા મેથીનું પણ આવી રીતે અથાણું બનાવી શકો છો. મેં અહીંયા કેરી અને મેથીનું અથાણું બનાવેલું છે, તો બસ અહીંયા મિક્સ કરી દીધું છે. અને હવે બંને અથાણાને બોટલમાં ભરી દઈશ અને પછી એમાં તેલ નાખીશ. તો ખાટી કેરી અને મેથિયા કેરી બંને તેલમાં ડૂબે એવી રીતે રાખવાના છે. અને મેથિયા કેરીને પણ ખાટી કેરીની જેમ ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર નથી, બહાર તેને તમે રાખી શકો છો. અને જો આટલું ખાટું પાણી બચ્યું છે તો તેને એક બોટલમાં ભરી દઈશ, કારણ કે હજી મારે ગુંદાનું અથાણું અને બીજા જો કોઈ મને ટાઈમ મળ્યો તો નવા કોઈ અથાણા મને મળશે યુટ્યુબમાં, તો તે પણ હું જોઈને બનાવીશ. કારણ કે મને અથાણા બનાવવાનો બહુ જ શોખ છે. એકચ્યુઅલી મને કુકિંગનો જ બહુ જ શોખ છે. અથાણા હું એટલા બધા ખાતી નથી, પણ મને બનાવવા બહુ જ ગમે છે. ગોળ કેરીને તો રેડી થતાં 3-4 દિવસ લાગશે. તો હવે ખાટી કેરી અને મેથિયા કેરી બંનેને બોટલમાં સ્ટોર કરી દઈએ. તો અહીંયા હું અથાણા સ્ટોર કરવા માટે ગ્લાસની બોટલનો જ યુઝ કરું છું. અને અહીંયા મેં બોટલને સરસ રીતે વોશ કરી દીધી છે અને તડકામાં પણ તપાવી દીધી છે, એટલે તેમાં કોઈ પણ મોઇસ્ચર ન રહે. ને બસ હવે સૌથી પહેલાં બોટલમાં અથાણાને સ્ટોર કરી દેવાનું છે અને પછી ઉપરથી નાખવાનું છે તેલ. તેલ પહેલાં ગરમ કરી દેવાનું છે અને પછી ઠંડુ થાય પછી તેમાં નાખવાનું છે. અને અથાણું ડૂબે એટલું તેલ નાખવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ મેથિયા કેરી તૈયાર છે. અથાણું આપણી હેલ્થ માટે બેનિફિશિયલ હોય છે જો લિમિટમાં ખાવામાં આવે, કારણ કે તેમાં ફાઇબરની માત્રા વધારે હોય છે. બધી કાચી જ વસ્તુઓનો યુઝ થયો હોય છે. તો ફ્રેન્ડ આને ડ્રાય અને કૂલ પ્લેસમાં રાખવાનું છે. વધારે હીટ લાગે તેવી જગ્યાએ નથી રાખવાનું અને ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર નથી. તમે આખું વરસ આને બહાર સ્ટોર કરી શકો છો. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. તો ચલો મેથિયા કેરી તૈયાર છે. હવે બીજું અથાણું ખાટી કેરી રેડી કરી લઈએ. તો આ પણ ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે. બસ તેને બોટલમાં ભરી અને તેલ નાખવાનું બાકી છે. અને કલર
તમે જોઈ શકો છો કેટલો ફાઇન આવ્યો છે અને આખું વરસ કલર આવો જ રહેશે, બિલકુલ બી કાળું નહીં પડે આ અથાણું. અને ઘણી વખત આપણે અથાણા જેમ જેમ ટાઈમ જાય તેમ તેમ થોડા બ્રાઉનિશ યા કાળા પડતા જતા હોય છે, પણ આ રેડીમેડ જે મસાલો છે તે બહુ જ ફાઇન આવે છે. આનાથી અથાણું બિલકુલ બી કાળું નથી પડતું. તો બસ અહીંયા મેં બોટલમાં અથાણાને સ્ટોર કરી દીધું છે અને તેમાં પણ મેથિયા કેરીની જેમ ઉપરથી ગરમ કરીને ઠંડુ કરેલું તેલ નાખવાનું છે અને તેલ માંડવીનું જ નાખવાનું છે. તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. તો ફ્રેન્ડ, ખાટી કેરી તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો 1 અઠવાડિયા પછી આને તમે ખાઈ શકો છો. અને ફ્રેન્ડ, આનું જે તેલ છે તે હાંડવા, મુઠિયા અને ઢોકળા સાથે બહુ જ સરસ લાગે છે. અને હવે ગોળ કેરીનો વારો છે. તો આને 4-5 દિવસ થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો ગોળ પીગળી ગયો છે અને અથાણું તૈયાર છે. જો તમને ડર લાગતો હોય તેલ વગરનું અથાણું બનાવવા અને તમે તેલ નાખવા માંગતા હોય તો 1 નાના કપ જેટલું જ તેલ અહીંયા ઉપરથી નાખવાનું છે અને બધાને મિક્સ કરી દેવાનું છે. આમ તો જરૂર નથી, પણ તમને કદાચ એવું લાગે કે મારે થોડું તેલ નાખવું છે તો બસ 1 નાના કપ જેટલું જ તેલ નાખવાનું છે. અને બસ અહીંયા મેં બોટલ મોટી લીધી છે કારણ કે અમારા ઘરમાં ગોળ કેરી વધારે ખવાય છે, એટલે મેં અથાણું વધારે બનાવેલું છે. અને આમાં જે ગોળનો માપ છે તેમાં પણ તમે તમારી રીતે વધઘટ કરી શકો છો. જો તમને વધારે મીઠું અથાણું ભાવતું હોય તો ગોળની ક્વોન્ટિટી તમે વધારી શકો છો. આ અથાણાને પણ તમે ફ્રીજની બહાર 2 વર્ષ સુધી રાખી શકો છો. બસ ખાલી તેને ડ્રાય અને કૂલ પ્લેસમાં રાખવાનું છે. વધારે હીટ લાગે તેવી જગ્યા પર નથી રાખવાનું, જેમ કે ગેસની એકદમ બાજુમાં નથી રાખવાનું યા ફિર તડકો આવતો હોય તેવી જગ્યાએ નથી રાખવાનું. તો ફ્રેન્ડ, ગોળ કેરી તૈયાર છે. થેપલા સાથે, પરાઠા સાથે, બ્રેડ સાથે બહુ જ સરસ લાગે છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ફરી પાછા મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી સ્ટોરી સાથે. બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ.